What is the answer for this? Here I am going to change structure student. The memory size of character is 1 byte, integer is 2 bytes, float is 4 bytes. What is the memory size for this? Fast. നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കാനുണ്ട്. Fast. So here character is 1, right? So in character we are asking 10 memory, right? 10 arrays. What is the size for character? So here 10 plus, what is the size of integer? What is the size of integer? Integer is 2 bytes. So plus 2. What is the size of float? Float is 4. So plus 4. Another one is float. So 4. So total memory size is 10, 20. Right? Here I am going to set 20. What is the size? What is the memory size for this? What is the memory size? 20. So total is 30, right? 2 mark na chodikum exam. So in this case, I am going to change here structure to union. What is the memory size for union? What is the memory size for union? Who have a highest memory? 20. So what is the memory size? Memory size is 20. So in this case, I am going to delete this. Okay. So what is the size of memory? What is the size of memory? What is the size of memory? Who have a highest memory? Integer is 2 bytes, float is 4 bytes, float is 4 bytes, right? So highest memory is 4. The answer is 4. Is it okay? Then sometimes I am going to here use struct. What is the answer for this? What is the answer for this? 10. Okay. So this is the main difference between structure and union, right? Then so structure is over, then union is over. Then what are the topics we are discussed? The main topic is function, right? What is meant by function? What is meant by function? Function is a block of code that perform particular task, right? Then what are the prototypes in function? For prototypes means it's a basic structure, okay? Prototypes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. Explain prototype of function എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Okay, what are the prototype of function? When we are writing the function programs, we need to define 3 things, right? What are they? What are the function prototypes? Function call, function declaration, then function declaration, function call, then function definition. Good. So these three things, right? What is the syntax for function declaration? Data type, then function name, then parameters, right? So these are the things we have discussed in last class. Today we are going to learn about scope and lifetime of a variable. That's already scope and lifetime is discussed, right? Scope and lifetime പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ? Scope and lifetime is already discussed, right? അല്ലേ? Yes. Okay. What is meant by scope? Scope is a variable determines over what part of a program a variable is actually available. Okay. നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ യൂസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സ്കോപ്പാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈഫ് ടൈം. സോ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ടൈമാണ്. Okay, the lifetime of a variable is the duration of time in which a variable exits in memory during execution. Okay, we are writing the program. Okay, program write ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മെമ്മറി ശേഷം അത് എന്താവും? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പാടെ അത് എന്തായി പോവും? എക്സിറ്റ് ആയും പോവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എത്ര സമയം ആ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ് ടൈം മീൻ ചെയ്യുന്നത്. The lifetime of a variable is the duration of a time in which a variable exits in the memory during execution. So they have 2 types of variables are there. One is global variable and one is local variable. The global variables declared outside the function, local variable declared inside the function. That is already we had discussed, right? So for example, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നുണ്ട്.
hash include stereo.h, right? Hash include stereo.h. Then here I am going to declare integer. This one is global variable, right? This one is global variable. Again, I am going to write one function, that is the function name integer hello no function on it. So they have a integer x, okay, integer x. Then after that void main, okay, void main, sorry, void main, right? So here I am going to declare one variable, that is integer. Okay, so integer b. Okay, this one is global variable. Okay, because ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ഫംഗ്ഷനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This one is the local variable because നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, we are declared inside the function. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അത് എന്താണ്, ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ്. Okay, again I am going, already we are declared one function, right? Integer hello. So here I am going to write integer hello, that integer x, then open close. Here I am going to write integer l. L is a local variable or global variable? L എന്ന് പറയുന്നത് local variable ആണോ global variable ആണോ? That's we are declared inside the function. So it's a local variable or global variable? Answer. For a function, it's a local variable. It's a local variable. Good. It's a local variable. Okay. Okay. Sorry, local. Okay. Here I am going to again declare integer y. It's a global or local? It's a global or local? It's a global or local? It's a global. Okay. ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ. നമ്മൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോമൺ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ അത് എന്താണ്, global. Is it clear? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ആവും. മനസ്സിലായ? നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലാബ് പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് പ്രോഗ്രാംസ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ലോക്കൽ വേരിയബിളിന്റെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, so global variable declare outside the function, local variable declare inside the function. Is it clear? Then after that storage classes. Okay, so storage classes, before that storage class provide the information about variable location and visibility. Okay, so storage class എന്ന് പറയുമ്പോൾ for example in this program ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നുണ്ട്. Okay, integer a എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So what is the variable name is a, right? So ഈ വേരിയബിൾ a എന്ന് പറയുന്നുള്ള വേരിയബിൾ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണ് പോയി സ്റ്റോർ ആവുന്നത്, അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണ്, അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോണത് the storage classes provide the information about variable location. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇന്റീജർ എ, ഇന്റീജർ വൈ, ദെൻ ഇന്റീജർ ബി, ദെൻ ഇന്റീജർ എൽ. ഇതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഈ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുക, അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണ്, അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലാണ്, സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒவ்வொരു വേരിയബിളിനും 4 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. Okay, so the storage class, what is meant by storage classes? Storage classes provide variable location and variable storage classes tell us where the variable will be stored. എവിടെയാണ് വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ആയി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യും. Then after that what will be the initial value of the variable? Okay, for example in this program ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, അതും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ഇഫ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് സ്പെഷ്യലി അസൈൻഡ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ b is equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞ് അസൈൻ ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ? വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 ആണ് അല്ലെ? 10 അല്ലേ അതിന്റെ വാല്യൂ. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പൈലർ അതിനൊരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
Okay, so അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക? Where the variable will be stored, what will be the initial value of the variable? If the initial value is not specially assigned, so that is the default initial value എന്താണ്? Okay, then what is the scope of the variable? What is the life of the variable? Okay, what is the scope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ already നമുക്കറിയാം which function value of the variable will be available. What is the life of the variable? How long will be variable x? Okay, again നമുക്ക് 4 സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഉള്ളത്. They have a 4 important question ആണ്, 5 മാർക്ക് 6 മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. They have a totally എത്ര സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്? They have a 4 storage classes. What are they? Automatic storage class, register storage class, static storage class, external storage class. എത്ര സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്? What is the purpose of storage class? Storage classന്റെ purpose എന്താണ്? It is used to എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്? അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. എന്താണ്? വേരിയബിൾ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വേരിയബിൾ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്? It provides variable information. Okay, what are the 4 types of variable storage classes? എന്തൊക്കെയാണ്? Automatic. Okay, sorry, spelling mistake. Automatic. Then next one എന്തായിരുന്നു? Register. Automatic storage. Then static. Okay, then final one is external. Okay, ഇതാണ് 4 storage classes: automatic, register, static, external. Clear ആണോ? What are the 4 storage classes? Automatic storage class, register storage class, static storage class, then external storage class. Okay, next first one is automatic storage class. The features of variable defined to have automatic storage class are under 4 കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ? ഒരു സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ we need to learn about the 4 things. First one is അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്. ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അഡിഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാല്ലേ? അഡിഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക? studio.h. ഓക്കെ, then void main integer a, b, c എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? സോ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഓട്ടോ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? നമ്മളത് നമ്മൾ ഓട്ടോ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇന്റീജർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ തന്നെയാണ് വർക്ക് ആവുക? ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ആവുക. അത് ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഇന്റീജർ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ആവുക? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ആവുക. ക്ലിയർ ആണോ? സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മളിപ്പോ ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റീജർ, ഫ്ലോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എല്ലാം എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആർ അണ്ടർ സ്റ്റോറേജ്. അതിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ആവുക. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇന്റീജർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുക? മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ആവുക. ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവും, അതർവൈസ് ഗാർബേജ് വാല്യൂ വരും. ഗാർബേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഗാർബേജ് വാല്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ എന്താണ്? ഇന്റീജർ എ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അല്ലെ? സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ ഞാൻ പോയി എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രിന്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കമ. ബട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള മോഡേൺ കമ്പൈലേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം 0 തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 0 തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇനിഷ്യലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഗാർബേജസ് വാല്യൂ ആണ്. ഗാർബേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. വേസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so what is the initial value of automatic?
വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്? കോർബേജ് വാല്യൂ ആണ്. അത് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെയാണ്? മെമ്മറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ലോക്കൽ ടു ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത്, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്നല്ലേ, ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുമ്പോൾ സോ ഇൻറ്റീജർ സാമ്പിളിന് കൊടുക്കാം, സാമ്പിൾ ഇൻറ്റീജർ എക്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഇൻറ്റീജർ സാമ്പിൾ ഇൻറ്റീജർ എക്സ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ എനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഉള്ള എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിനുള്ളതാണ്? മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല? ഇവിടെ കിട്ടൂല, വേറെ ഒരു ബ്ലോക്കിന് കിട്ടൂല. സോ ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ്. സോ 2 ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. ആ ബ്ലോക്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ ഒരു നെയിമിലാണ് അത് പോവുക. ഓക്കെ, സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക്. ആ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിള് ആ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? എന്റെ വാല്യൂവിനെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ആ ബ്ലോക്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ വാല്യൂ എന്തായി പോകും? എറസ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതുവരെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, എ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഡീഫാൾട്ട്. എപ്പോഴും എന്താണ്? അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. എ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഡീഫാൾട്ട്. ഓക്കെ, they are created when the function is called and destroyed automatically when the function is executed. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വാല്യൂസിന്റെ മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്താവും? ഡിസ്ട്രോയ് പോകും. ഓക്കെ, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, കുറെ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താണ്? പ്രണവും അതിന്റെ താള് നമ്മൾ 5 ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഗൈൻ എന്താണ്? വേറെ ടൈഫിലിന്റെ താള് 5 ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രണവിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ 5 ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രണവിന് എപ്പോഴാണോ എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ 5 ആൾക്കാരുടെ വാല്യൂവും എന്തായി പോകും? ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, അതുപോലാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനിലാണോ ആ വാല്യൂ ഉള്ളത് ആ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡേറ്റാസും എന്തായി പോകും? ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും. A variable declared inside a function by default automatic, they are created when the function is called and destroyed automatically when the function is exited. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ മെമ്മറി അലഗേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എവിടെയാണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സ്റ്റോർ ആവുക എവിടെയാണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സ്റ്റോർ ആവുക മെമ്മറിയിലാണ്. ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ? ഓട്ടോന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്? കോർബേജ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, എഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ആണ്. സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വിത്തിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് അത് വർക്ക് ആവുക. നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് മാത്രം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അതും ഉണ്ടാവും. ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേറെ സ്ഥലമാണ്. എന്താണ്? CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. വെൻ വി ആർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്, CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ്? ഈ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്താലും സ്പീഡ് എന്താണ്? നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇത് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ എന്താണ്? CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഡീഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്? കോർബേജ് വാല്യൂ തന്നെയാണ്.
Okay. Then scope lifetime as usual ആട്ടോയിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സ്കോപ്പും ലൈഫും. Local to the block in which the variable is defined. Okay. Then life എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എന്താണ് till the control remains within the block in which the variable is clear. ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ആട്ടോയിൽ എന്താണ് ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ ഇത് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് മാത്രമേ ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ട് ആവുക എപ്പോഴാണോ എക്സിറ്റ് ആവുക അതുവരെ എന്തുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താവും എക്സിറ്റ് ആയി പോകും. Okay, we can tell the compiler that a variable should be kept in one of that machine register instead of keeping in the memory. Register access is faster than memory access. Okay, register access main purpose ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫാസ്റ്റർ അക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അധികം നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യൂല. സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ലോ ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സിസ്റ്റം വൈസ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി? ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇത് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും? ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എവിടെ പോയാണ് സ്റ്റോർ ആവുക? രജിസ്റ്റർ ഇന്റീജർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? എന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? പറഞ്ഞോ, എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ഇന്റീജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ CPU രജിസ്റ്ററിലാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ആവുക. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇന്റീജർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പോയി സ്റ്റോർ ആവുക? എവിടെയാ സ്റ്റോർ ആവുക? മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ആവുക. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് അവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത്? ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത്? ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത്? നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്റീജർ എന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ അഗൈൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഈസ് സെയിം ആണ് കേട്ടാ. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണോ എഴുതുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക. ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുക, മെമ്മറിയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുക. ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 0 ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റോറേജ് എവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുക? മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ആവുക. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫാൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ? ദ ഡിഫാൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഈസ് 0. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ സെയിം തന്നെയാണ്. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഏത് ഫംഗ്ഷനിലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ 4-5 ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് വരയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയബിൾ ഡിസ്ട്രോയ് ആവില്ല. എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷമാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോവുക. ഓക്കെ, മറ്റേ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ വാല്യൂസ് എന്താ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്? ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫുൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് വരയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യും? വാല്യൂസ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ ഇത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ആവുക? മെമ്മറിയിലാണ്. ദെൻ ഡിഫാൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ്? ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ദെൻ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ പെർസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെന്റ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വിട്ടാലും എന്താണ്? ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് അത് വെച്ചിരിക്കണം. അത് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ പെർസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. വൺസ് കമ്പൈൽ ദ വാല്യൂ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ കന. വൺസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എന്താവൂല? ചേഞ്ച് ആവില്ല. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പോയി ഫിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? മാറ്റാൻ പറ്റൂല. വൺസ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവുക. പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴാണോ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്നത് അതുവരെ ആ വാല്യൂ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ഉണ്ടാവും, എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ആയാലും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് external storage class. So external storage class storage location is memory. The default initial value is 0. Okay, so default initial value is 0. What is the scope? Scope is global. Global എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ external storage class മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? to declare global variables. So global variables നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? external storage class യൂസ് ചെയ്യുക. What is the storage? The storage is memory. The default initial value is 0. What is the scope? Scope is a
global. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മസ് യൂഷ്വൽ പ്രോഗ്രാം ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ആയി ഡിസ്ട്രോയ് ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലൈഫ് എക്സിറ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1000 ലൈൻസിന്റെ കോഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമും എൻഡ് ആവുക. as long as the program execution does not come to an end. Clear ആണോ? What is the storage class? Storage is memory, default initial value 0. Scope എന്ന് പറയുന്നത് global ആണ്. Global എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്റ്റേൺ ആണ് ഇതിന്റെ കീവേഡ്. ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ ഉണ്ടോ? എക്സ്റ്റേൺ ഇൻറ്റീജർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എക്സ്റ്റേൺ ഇൻറ്റീജർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എക്സ്റ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? എക്സ്റ്റേണലിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഗ്ലോബൽ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേൺ ഇൻറ്റീജർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതർവൈസ് നമ്മൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? എക്സ്റ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? The storage class is memory, default initial value is global. What is the keyword? External. External variables differ from those we have already discussed in their scope is global, not local. External variables are declared outside all the functions. External variables നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഔട്ട്സൈഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? എക്സ്റ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? അപ്പൊ 4 ടൈപ്സ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ്? വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്, ദെൻ രജിസ്റ്റർ, തന്നെ പഠിച്ചോ രജിസ്റ്റർ, ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക്, then final one external. What is the keyword for external? External keyword എന്തായിരുന്നു? എക്സ്റ്റേണലിന്റെ കീവേഡ് എന്തായിരുന്നു? കീവേഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കീവേഡ് എന്തായിരുന്നു? എക്സ്റ്റേൺ. എക്സ്റ്റേണൽ രജിസ്റ്ററിന് സെയിം രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്, സ്റ്റാറ്റിക്കിന് സ്റ്റാറ്റിക് തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, then what is the initial value for static? What is the initial value for static? Initial value of static 0, right? What is the memory location for location for external? What is the memory channel location? Memory location for external storage class. Fast. Memory location. Memory. Okay. Memory. Register no register.
ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഓക്കെ ആണോ? സോറി ഏട്ടാ. ഓക്കെ. So, what is the scope of external? What is the scope of external? What is the scope of external? Global. Good. Okay. What is the initial value of automatic? What is the initial value of automatic? Initial value of automatic. Garbage. So initial value of automatic and register. So അതിനൊക്കെ രണ്ടിനും ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച രണ്ടിനും എന്താണ് കോർബേജ് വാല്യൂ ആണ്. What is the initial value of static? Static is 0. Then external is also 0. So external യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Is it possible to declare using external variable to declare local variable? No. So external variables എന്താണ് global. When we are declaring the global variables, we can use external. ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് വന്നാലേ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലേ?